السلام علیکم. پروگرام اختلافی نوٹ میں جناب بابر روان صاحب کے ساتھ میں ہوں لینا الیاس. بابر صاحب، جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل ٹمپریچر کی اگر بات کی جائے تو اٹ از گیٹنگ ہائی. سو آپ گلوں سے شروع کریں گے یا بٹوں سے شروع کریں گے؟ دیکھیں جی، میں سب سے پہلے کل ایک بات جو رہ گئی تھی اس سے شروع کروں گا، لیکن گفتگو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک بیرون ملک مقیم پاکستانی کا اس کا جو ٹیکس کا فارم ہے، جو لوگ لندن میں، یورپ میں، امریکہ میں، سعودی عربیہ میں، قطر، کویت میں بیٹھے ہیں، وہ سارے وہ بھی سنیں گے اس کو. اس پہ میں نے بات کرنی ہے. جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے پاکستانی وہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ایک لائٹر نوٹ پہ، لیکن بہت سیریس بات ہے. دوسرا یہ کہ کل آپ نے مجھ سے سوال پوچھا. آپ نے کہا جی کہ میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں، اور میں نے آخری حصے میں ٹالا اور میں نکل گیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ بات میرے پاس موجود تھی لیکن اس کی کنفرمیشن میرے پاس موجود نہیں. آج میں سپریم کورٹ سے فارغ ہو کے سیدھا پارلیمنٹ کے اجلاس میں گیا اور میں نے کنفرمیشن کی. کنفرمیشن میں نے کس طریقے سے کی، میں کسی کا نام لے کے کسی کو پھنسانا نہیں چاہتا، لیکن کنفرمیشن فرام دی ہارسز ماؤتھ. وہ جو اندر والے لوگ ہوتے ہیں وہ صحیح کنفرمیشن دے سکتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں خواتین و حضرات جو دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، کہ اس اسٹوڈیو میں کوئی جتنا مرضی باہر سے گیس کرے کہ میرے دائیں کیا ہوگا، میرے اوپر کیا ہے، میرے پاؤں کے نیچے کیا ہے، میرے سامنے کیا ہے، نہیں پتہ چل سکتا. لیکن یہاں جو کھڑا ہوا یا بیٹھا ہوا خواتین و حضرات میں سے جو ہے اس کو پتہ ہے ساری کی ساری بات. اسی طریقے سے پارلیمنٹ کی اگر کوئی لابی میں بیٹھتا ہے، وہ بے شک پریس گیلری میں بیٹھا ہوا ہو، ٹیلی ویژن کا کیمرہ وہاں پہ کھڑا ہو کے چلا رہا ہو، اوپر تقریروں کی ریکارڈنگ جہاں ہوتی ہے وہاں پہ بڑا وہ بہت رش ہوتا ہے اور بڑے ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یا وزٹرز گیلری میں ہو یا کسی جگہ باہر کھڑا ہو، لابیوں میں چل پھر رہا ہو اور سارا دن بے شک لوگوں سے بات کرے، تو اندر کی بات نہیں نکلتی اس طرح کی جتنا اندر بیٹھے ہوئے شخص کو پتا ہونی چاہیے. اسی طرح سے اس نظام میں سے ایک سوال تھا جو 3 دن سے ہانٹ کر رہا ہے پاکستان کے لوگوں کو. اس کا جواب ہے جس کی انفارمیشن میرے پاس ہے، وہ میں آپ کھول کے رکھنا چاہتا ہوں. سوال یہ تھا کہ یہ جو نہال ہاشمی صاحب کے ذریعے سے جو سپریم کورٹ حملہ 2 میں اس کو کہتا ہوں، سپریم کورٹ حملہ 1 وہ تھا جس میں سجاد علی شاہ صاحب مرحوم کے زمانے میں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا. اب حملے کے ٹول بدل گئے. کسی زمانے میں حملہ کرنے کے لیے گھوڑے پہ بیٹھ کے فوجیں آتی تھی اور تلوار سے لڑائی ہوتی تھی، وہ ختم ہو گئی. پھر بندوقیں آ گئی توڑے دار، جب وہ ختم ہو گئی کلشنکوف آ گئی. جب وہ بھی پیچھے رہ گئی تو ڈرون آ گئے جو اوپر اڑ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں لگتا، اور مارنے والے کو مار کے. اس کی ویسے ہی ہے، میں جب کیبنٹ ڈویژن کا انچارج منسٹر تھا تو اس وقت یہ ہمیں بتایا گیا تھا بریفنگ میں کہ 30 ویز آف آئیڈینٹیفیکیشن آف دی ٹارگیٹ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، کہ 30 مختلف سٹینڈرڈز کے مطابق وہ ٹارگیٹ چوز کرتے ہیں. اب یہ جو ٹارگیٹ عدلیہ والا اور انصاف کے ایوانوں والا چوز کیا ہے گورنمنٹ نے، اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عدلیہ پہ جو جارحیت نمبر 2 اور حملہ نمبر 2 ہوا ہے، اس کی کس طریقے سے، کون اس کا صداکار ہے، کون اس کا لیکھک ہے، کس نے اس کی ہدایت کاری کی، اور کون اس کا پروڈیوسر ہے، اور کون اس کا پیشکار ہے، وہ میں سارا کھولنا شروع کرتا ہوں ابھی. اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو نہال ہاشمی ایک کامن سا ورکر ہے کراچی کا، اور عام سے یہ وکیل ہیں، اور انہوں نے بڑی محنت کی اور بڑی جد و جہد ان کی. نون لیگ بننے سے پہلے بھی یہ پالیٹکس میں ہی تھے. ان کے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو ہمارے کامن فرینڈز ہیں، اور کراچی کے دوست میں آخر میں بات کروں گا. ہمارے کراچی کے میرے بڑے مہربان دوست تھے، بزرگ تھے، اور وہ قائد اعظم کو وہ اسسٹ بھی کرتے رہے کے ایچ خورشید کے ساتھ، جو آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم، وہ بھی فوت ہو گئے، بیرسٹر تھے وہ. جناب شریف الدین پیرزادہ صاحب آج ان کی رحلت ہوئی. آخر میں کچھ یادیں جو میری ان کے ساتھ ہیں وہ میں بتاؤں گا سب کو. اور جو پہلو ہے وہ میں پہلا کھولتا ہوں. پہلا پہلو اس طریقے سے ہے کہ ایک فون جاتا ہے اور فون میں کہا جاتا ہے، فون کرنے والا کون ہے؟ ایک ہوتا ہے مشیر، ایک ہوتا ہے وزیر، ایک ہوتا ہے مشیر خاص، ایک ہوتا ہے مشیر خاص الخاص، اور ایک ہوتا ہے مشیر خاص الخاص والخالص. یہ مشیر خاص الخاص والخالص، ٹھیک ہے. اچھا، یہ بڑے دکھی تھے، بڑے دنوں سے بڑے دکھی تھے یہ موصوف. دکھی اس بات پہ تھے کہ پیچھے جب ان کی پارٹی نے، جس کے پاس اکثریت تھی پنجاب میں سے سینٹ میں لے جانے کی، انہوں نے بڑی خبریں لگوائیں اخبارات میں ادھر ادھر سے کہ وہ سینٹ میں جا رہے ہیں اور سینیٹر بن رہے ہیں. اور ہاؤس آف، دیکھیں نا جی، پاکستان کا ہاؤس آف لارڈز ہے نا، اور سب سے بڑے لارڈ جو آرٹیکل 50 کے مطابق پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، وہ تو ممنون حسین نکلے. خاموشی میں انہوں نے صرف 6 لاکھ روپے ماہانہ اپنی تنخواہ میں اضافہ کروا لیا. یہ ایک فون جاتا ہے اور مشیر خاص
والخاص والخاص الخاص، ان کا فون جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایک سینیٹر کو کہ آپ کے لیے صاحب کا آرڈر ہے، تو وہ سر 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 کر کے پہنچتے ہیں، کہتے ہیں جی سر جناب جی، تو آرڈر کیا ہے؟ پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ پہ جاؤ، چک دے پھٹے۔ ٹھیک، صحیح۔ عدلیہ پہ حملے کے لیے گفتگو ہوتی ہے، زبانی حملہ ہو جاتا ہے۔ اب جب بھی کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے نا، کہتے ہیں جی دیکھو بینیفیشری کون ہے، اس کو مارا گیا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ سیٹ خالی کہاں کی ہو رہی ہے؟ پنجاب کی۔ کرامتے کرامتے ہیں جی نیال ہاشمی صاحب تو پنجاب کے نہیں تھے نا جی، کراچی سے تھے، سندھ کے تھے۔ بالکل، تو جب وہ خالی ہو جائے گی بالکل، تو کس کو دی جائے گی؟ میرے خیال میں یہاں تک میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں تفتیشی نہیں، اس سے آگے میں نہیں جاتا، وہ ایک سازشی تھیری شروع ہو جاتی ہے، لیکن میں اس کا دوسرا حصہ ضرور قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک اور میٹنگ ہوتی ہے، وہ بھی کنفرمیشن سے میں بتا رہا ہوں۔ اس میٹنگ میں وہاں پہ جن کو کہتے ہیں نا 3 اسٹوجز 4 اسٹوجز 5 کر لیں، ایک آدمی جس کو کہا جا سکتا ہے اہل دانش، وہ بھی اس میٹنگ میں مدعو تھا، جی، اور وہ کالے کوٹ والا۔ اور یہ جو لوگ تھے ان میں سے ایک نے مشورہ دیا، وہ بھی خاص الخاص تھا، مشیر۔ اس نے کہا جی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں 209 استعمال کرنی چاہیے۔ اور جو اس میٹنگ کے گاڈ فادر تھے، اب ایسے ہی ناموں کی واقعات کی مماثلت کوئی ہوگی تو میں ذمہ دار نہیں، ڈسکلیمر ہے۔ تو جو گاڈ فادر تھے میٹنگ کے، انہوں نے کہا 209 کی ہوندہ ہے۔ تو وہ جو وکیل صاحب تھے وہ بولے، جی، انہوں نے کہا یہ بہت غلط بات کر رہے ہیں، بہت غلط مشورہ ہے آپ کو جو دیا جا رہا ہے، اس لیے رہنے دیجئے۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ 209 ہوندہ کی ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ اگر کسی جج کو اس کے عہدے سے برطرف کروانا ہو تو یہ وہ دفعہ ہے، آئین کا آرٹیکل ہے جس کے ذریعے سے صدر ایک ریفرنس بھیج سکتا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں نا، پھر یوں ہوا کہ مجھ پہ ایک دیوار آ گری، یہ دیکھ نہ سکے پسے دیوار کون تھا۔ اگلی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آج جب اس مرحلے پہ قوم کھڑا ہو کے دیکھے نا، تو میں آپ کے سامنے 3 اشارے رکھتا ہوں پورے پاکستان کے لیے، آپ سمجھ جائیں گے لڑائی کدھر لے جائی جا رہی ہے۔ پہلا اشارہ، جو ہمارے دوست ہیں ان کو جیل میں جب تھے تو میں مقدمہ لڑ رہا تھا ان کے امرائی ملزم پپو بٹ کا، فیصل آباد کے پپو بٹ تھے، اور شیر علی صاحب کی میں بات کرنے لگا ہوں، یہ سابق میں نے، ان کا بیٹا ایک ہاف منسٹر بھی ہے اس کیبنٹ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ پنجاب میں یہ کرائے کا قاتل ہے، ایک وزیر کے بارے میں کہا انہوں نے، کوٹ ان کوٹ، اور انہوں نے پھر تفصیل دی۔ آج اس وزیر نے ایک قاتلانہ بیان دیا، یہ بھی قاتلانہ حملہ ہے نظام انصاف کے اوپر۔ اس نے کہا دیکھیے جناب، ہم نے منصفوں کے لیے اپنا ایک سیاسی کارکن قتل کر دیا۔ اب وہ جس طرح کہتے ہیں نا، ایک گناہ اور سے، ایک قتل اور سے، وہ جو قتل کا ماہر ہوگا بقول شیر علی صاحب کے، اس کی لفظوں میں بھی قاتلانہ حملے ہیں نا، دیکھیں نا کیسے لفظ، کیسے قتل کا لفظ کسی نے کبھی نہیں استعمال کیا۔ اگر کرنا ہی تھا اور اپنوں کے ہاتھوں ہو جائے تو تب بھی لوگ چھپانے کے لیے اس کو شہید کہہ لیتے ہیں، تھوڑا سا مرحوم کہہ لیتے ہیں، مقتول بالکل نہیں کہا جاتا، لیکن کہا کہ ہم نے کارکن قتل کر دیا۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا اشارہ پاکستانیوں آپ کے لیے کھل کے یہ ہے کہ آج اور کل 3 لوگوں نے بیان دیا، اب اس کے مطلب نکلتے ہیں، 2 میں دونوں نکال کے آپ کے سامنے پیش کروں گا مطلب۔ پہلا بیان یہ آیا کہ جناب اس عدلیہ کی بحالی نواز شریف کے مرہون منت ہے، پہلا بیان یہ آ گیا۔ لیٹ می گو بیک ٹو دی ہسٹری وچ از دی ریسنٹ ہسٹری۔ میں اس کمرے میں موجود تھا 5 آدمیوں کے درمیان، جس میں ایک صدر تھا ملک کا، دوسرا ملک کا وزیر اعظم تھا، 2 کوئی اور وزیر تھے، اور ایک میں تھا۔ جب یہ عدلیہ بحال ہوئی، میں تو سیاسی جج کی بحالی کا حامی نہیں تھا، میں تو کھل کے کہتا تھا کہ ججز میرٹ پہ آ سکتے ہیں، یہ سیاسی آدمی ہیں۔ اور اس نے پھر برباد کیا عدل کے ادارے کو، اس نے برباد کیا ججوں کی جتنی بھی
अपॉइंटमेंट्स थी उनको उसने बर्बाद किया। फिर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को बुला के घंटों नहीं, दिनों नहीं, महीनों के हिसाब से जलीलो खार किया। उसने अपने सारे मुखालिफिन के खिलाफ सुओ मोटो नोटिस ले लिए, जिसमें टीवी के मालकान से शुरू होके वकीलों तक, सियासतदानों से शुरू होके खवातीन पार्लियामेंटेरियन तक, और कौन नहीं। मैं उसका मुखालिफ था। और फिर मैंने एक दो और नाम लिए, मैंने कहा ये नौकरी में थे, इनको निकाल के तो बाकियों के रेस्टोरेशन के लिए फिर आर्टिकल 209 ही है, क्योंकि आइन के मुताबिक किसी जज साहब को निकाला ही सिर्फ आर्टिकल 209 में जा सकता है, और अगर एक दफा वो गलत तरीके से निकल जाए तो फिर उनको 209 के बगैर रखा भी नहीं जा सकता। ठीक। अच्छा, अब अगला जो इशारा है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा, उनकी पार्टी जब बोलती है तो नवाज शरीफ बोलते हैं, हम कहते हैं निहाल हाशमी नहीं बोले जी, हम तो कहते हैं नवाज शरीफ बोले। ये जो थ्री स्टूजेस बोले अभी तक, इनमें से भी हम किसी के लिए नहीं कहते कि ये अपनी आवाज में बोलता है। वो कहते हैं ना कि मेरे लहजे में ईसा बोलता है, इसके लहजे में बोलता है वज़ीर आज़म, जो भी ऐसी बात करता है। अब जरा कौम के सामने मैं खुल के रखना चाहता हूं सूरत हाल कि अदलिया बहाल कैसे हुई थी। ये तफसील किसी को आज तक पता नहीं है, लेकिन जो पता है मैं पहले वहां से शुरू करता हूं। शहीद बीबी, उसने इस तहरीक को सियासतदानों में से शुरू किया, और उसने कहा, उस वक्त तक जानता ही कोई नहीं था कि कोई बहाली क्या होती है और तहरीक कोई क्या होती है, और उसने कहा कि मैं इस अदलिया को बहाल कराऊंगी और मैं इस अदलिया के घर पे बहाली का झंडा लगवाऊंगी। ये और इस तरह के बयान बीबी साहब ने दिए। ये तो बिलों में घुसे थे, ये किधर थे उस वक्त। एक पहलू भी इसका ये हो गया। दूसरा पहलू ये था कि पाकिस्तान के वकला को ये क्रेडिट जाता है कि उनकी तहरीक चली फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी अंडर द गार्ब ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी। ये सीधी बात है। पाकिस्तान के हजारों वकीलों पे पर्चे हुए, बिल्कुल, लाखों ने हजारों दिन हड़तालें की, मारा गया उन्हें, बिल्कुल, हजारों जेलों में गए, बिल्कुल ऐसे, दर्जनों शहीद हुए, घर उजड़े जी। कराची में 5 वकीलों को जी बिल्कुल एक कमरे में बंद करके जिंदा जला दिया गया। नवाज शरीफ साहब कहते हैं और उनके जो थ्री स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि जनाब ये अदलिया तो बहाल कराई थी नवाज शरीफ साहब ने। फिर इनका बर्गर मार्च, मैंने उस वक्त इसको कहा था, बर्गर मार्च शुरू होता है लाहौर से, खाली हो गया पूरा लाहौर जी। इन्होंने अंडा डबल रोटी वाला जो बर्गर था ना, उससे लेके तो जो 5 स्टार बर्गर है ना बैरून मुल्क से आने वाले सारे के सारे, वो सारे खरीदे जी। फिर इन्होंने एक मुकमुका हुआ, उस मुकमुका में ये शामिल हुए, ये घर से निकले जी। सरकारी गाड़ियां इनके रास्ते के आगे से रुकावटें अड़ा रही थी, कई जगह ये नहीं रुके, और जब बर्गर वालों को फोन गया उनको कहा गया कि आप रुक जाइए, इससे आगे ना जाइए। उस वक्त एक टेलीफोन आया, और टेलीफोन आया सदर के कमरे में। क्या टाइम है? अब टाइम नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा क्यू दे जाएं तो वुड बी रियली ग्रेट। देखिए, सदर के कमरे में, सदर पाकिस्तान है, उसके कमरे में जो टेलीफोन आया, आम आदमी का तो फोन हो नहीं सकता, आम आदमी का तो फोन, खास आदमी का फोन हो सकता है, वो खासम खास। और ये जो अब शेर अली के बकौल जी, जो ये पेशावर कातिलाना अल्फाज आज सामने हैं, उन पर भी थोड़ी सी बात मैंने करनी है। और खास बात मैंने ये करनी है कि आज वजीर आजम के दूसरे साहबजादे को इस JIT की तारीख के सबसे लंबी सवालों जवाब की जो सामना करना पड़ा है ना नशिस्त का, उसकी वजह क्या है वो मैं बताऊंगा, वो भी जानेंगे नाज़रीन। लेकिन फिलहाल वक्त हुआ इख्तिलाफी नोट में एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। आजाद सारा टाइम फर्श पे। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट।
देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में
اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں. ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا. کلبھوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا. کلبھوشن کا نام نہیں لیا. دیکھیے پروگرام اختلاف رائے. پیر تاج کہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے بابر صاحب آپ صدر کے کمرے کی میٹنگ کا ذکر کر رہے تھے اور قاسم خاص کو انٹرویو آیا تھا، فون آیا تھا، وہ کس کا فون؟ ٹیلی فون کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف نے ٹیلی فون کیا جس کے نتیجے میں بحالی ہوئی. جی یہ غلط ہے. آرمی چیف نے فون نہیں کیا صدر کو. آرمی چیف، یہ بھی غلط ہے کہ آرمی چیف نے وزیر اعظم کو فون کیا، یہ بھی غلط ہے. اور یہ بھی غلط ہے کہ آرمی چیف نے کسی لا منسٹر کو فون کیا ہو. ایک فون آتا ہے جی ایک گھبرائے ہوئے، ایک منسٹر صاحب بہت خوف زدہ تھے، اس کی وجوہات تھیں جس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی موقع ملا تو وہ بیان کر دوں گا قوم کے سامنے، وہ بھی کروں گا اشاروں میں نام لینے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، ایسے کھلے اشارے ہوں گے جس طرح آج ساری بات میں نے کہی ہے. تو فون یہ آیا کہ اس نے کہا کہ فلاں وکیل صاحب کو فلاں جرنیل صاحب کا فون آ گیا اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ بحال کر دو عدلیہ کو. میں نے کہا جی فون درد دوبارہ کروا لیں. جی پہلے تو آرمی چیف کا کیا کام ہے کہنا کہ آپ عدلیہ کو بحال کریں. تو وہ جو موصوف ڈرے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ سمجھ نہیں رہے حالات کو، مجھے کہا. اور صدر کا موقف تقریباً میرے ساتھ ملتا جلتا تھا. سمجھ نہیں رہے کہ ساری جگہ فورسز نے انکار کر دیا کہ ہم کھڑے ہو کے ڈیفینڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ انسٹالیشنز اور گورنمنٹ کو تیار نہیں ہے. ٹھیک. میں نے کہا اس فورس کا نام لیں اور اس کمانڈر کا نام لیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے گول مول ایک پیراملٹری فورس کی بات کی اور کہا کہ اس کے ایک صاحب ہیں جن کا نام میں نہیں لے سکتا. خیر میں نے مخالفت کی. ایک نام کی حد تک، بلکہ 3 نام تھے ریسٹوریشن کے لیے، ان کی میں نے ڈٹ کے مخالفت کی. اپنی بات میں نے بھرپور طریقے سے کہی اور میں نے کہا یہ فلاں نوکری میں چلے گئے تھے، یہ فلاں نوکری میں چلے گئے تھے، اس لیے جج کا ان کا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ ہو گیا ہے بائی آپریشن آف دی کانسٹیٹیوشن. اب یہ جو نوکری میں گئے اس کے بعد وہ نوکری کرنے کے بعد پھر یہ جج نئے سرے سے تو لگائے جا سکتے ہیں. اور ایک کی میں نے مخالفت سیدھی کی. میں نے کہا یہ برباد کر دے گا پاکستان کو. وہی ہوا جو میں اس وقت بات کہہ رہا تھا اس کمرے میں. آج ساری قوم کہتی ہے کہ اس نے پاکستان کو برباد کر دیا اپنے طریقے سے. جس طرح اس وقت جنہوں نے بنایا ہوا تھا ضیاء الحق کو کہ یہ جا رہا ہے اور افغانستان فتح کر رہا ہے، آج کہتے ہیں پاکستان کو برباد کر دیا. دوسرا یہ شخص تھا. اور ان دونوں کی ایک ادا بھی آپس میں ملتی ہے جس کو مجھے اس وقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جی میں واپس چلتا ہوں صدر کے کمرے میں. صدر کے کمرے میں جب یہ گفتگو ہوئی تو اس وقت پھر میں اٹھ کے میں نے کہا جی کہ if you are restoring تو I am not part of it. میں ایک کرسی میں پیچھے ہو کے، صوفے پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک کرسی میں پیچھے ہو کے بیٹھ گیا. پھر وزیر اعظم نے اٹیک کیا کہ جی میں جا رہا ہوں اور فلاں ایک عدلیہ کے ایک صاحب تھے وہ مجھے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب وہ عدلیہ جو ڈیپوزڈ عدلیہ تھی جو اس وقت فیلڈ میں نہیں تھی. اور پھر انہوں نے جا کے ٹائم طے کیا کوئی آدھی رات کے بعد کہ میں کس وقت جا کے بحالی کی پریس کانفرنس کرتا ہوں. میں وہاں سے نکلا، وہاں سے سیدھا میں گولڑا شریف گیا. وہاں میں نے جا کے دعا کی. ایک پیر صاحب کے پاس میں نے جا کے کہا، میں نے کہا جی اگر قوال آپ کے ہیں تو مجھے ذرا قوالی سنوائیں. تو کہنے لگے وجہ. میں نے کہا وجہ جب بندہ دکھی ہوتا ہے تو اپنے دکھ جو ہیں وہ شاعری میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں دکھی. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے ان کو ساری بات بتا دی. یہ تھا وہ بحالی کا سارا سفر جو اس طرح سے طے ہوا، جس کے اندر خون شہیداں ہے وکلا میں سے. اور یا کراچی کے جو مئی کا واقعہ تھا وہ خون ابھی ان لوگوں کی گردن پہ ہے. یہ کہتے ہیں جی ہم بحالی ہم نے کی تھی تو ان کا بدلہ لیا نہیں، ان کا تم نے پرچہ کیا، ان کی تم نے گرفتاریاں کروائیں. بالکل. تم تو جوتے جا کے تھامتے ہو ان کے جب اقتدار جا رہا ہوتا ہے جن کے اوپر الزامات ہے. مجھے نہیں پتا کون ملزم تھا، میرا کام تفتیش نہیں ہے، ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے اتنے سیریس معاملے میں. لیکن نام تو کوئی تھے نا، آدمی تو کوئی تھا نا. بالکل. اور 2 بڑے فریق تھے. ایک کہتا تھا میں نے جانا ہی جانا ہے اور جا کے اس نے کیا کیا اتنے بندے مروانے کے بعد. دوسرا کہتا تھا میں نے روکنا ہے. جی. اس لیے ان دونوں کے درمیان ہی کہیں کچھ ہوا نا جو بھی ہوا، یا ان کے حمایتوں یا ان کے جو آپریٹرز گراؤنڈ کے اوپر تھے ان کے درمیان ہوا. اچھا اب یہاں سے بات
آخری یہ جو ساری کھچڑی پکائی جا رہی ہے نا, میں اس کا آخری جملہ کہنے لگا ہوں, اس ساری کھچڑی کا جو پکائی جا رہی ہے, بڑی خوشی سے یہ کہا گیا ایک اونچی میٹنگ میں کہ ہم جدھر چاہتے تھے کہ حالات جائیں, ہم لڑائی کو اپنی مرضی سے ادھر لے جا رہے ہیں. بلکہ ایک جو میٹنگ کے گاڈ فادر تھے, کسی اور طرف نہ لے جائیے گا پلیز اس کو, میٹنگ کے گاڈ فادر نے جب یہ کہا کہ میں جب چاہتا ہوں, پنجابی میں کہا, تو حالات ادھر چلنا شروع کر دیتے ہیں. ایک انگریزی محاورے کا نیچر سٹارٹس کنسپائرنگ ان یور فیور, انہوں نے ترجمہ کیا پنجابی میں اور کہا حالات ادھر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جو سٹوجز تھے ان کو کہا ایکسیپٹ فار ون کہ تواڈا کی خیال ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا جناب تسی صرف مقدر دے سکندر نہیں ہو, آج اگر مقدر دا سکندر اعظم نہیں ہوندا تو تواڈے واسطے پائے پکا کے تانوں پیش کرنا اپنا اعزاز سمجھدا جناب. اس واسطے تسی بڑے خوش قسمت ہو, لڑائی تسی صحیح پاسے لے جا رہے ہو. یہ پاکستان کی بربادی کا راستہ, بربادی کا راستہ ہے. اس بربادی کی ایک داستان اور ابھی میں نے کہنی ہے. جو جے آئی ٹی میں چھوٹے صاحبزادے کو قطری شہزادہ بھاگ گیا, لاہوری شہزادے سرکار نے آواز لگانی شروع کر دی ہے, پاکستان کی ریاست سرکار بنام لاہوری شہزادے, دوسرا شہزادہ پیش ہوا ہے. تفصیلات کیا ہیں آپ اگر بریک لینا چاہیں تو لے لیں, وہ بھی لیں گے, وہ بھی آپ سے جانیں گے. لیکن ایک پیغام بھی آیا ہوا ہے جو بیرون ملک سے آیا, میں چاہوں گی وہ بھی آپ ہم سے شیئر کریں. لیکن ناظرین فی الحال وقت ہوا اختلافی نوٹ میں ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں, پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر, ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا ایٹ 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا, قلم
और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने में? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। ब्रेक पे जाने से पहले बाबर साहब ने जहाँ पर बात खत्म की थी वो ये था कि कतरी शहजादा गायब है और लाहौरी शहजादे हाजिर हों। ये कौन है सर? ये वज़ीर आज़म के बेटे हैं दोनों। कतरी शहजादा तो भाग गया, ज़ाहिर है वो पेश कैसे होगा पाकिस्तान में आएगा तो उस पर जरा होगी, उस पर सवालात होंगे। तो और हो सकता है कि इतने लंबी जो तफसील है, जो इतनी लंबी मनी ट्रेल है, कई बर्रे आज़मों में से गुजरती है वो, और वो 7 समंदर पार जो जाती है, उसके लिए कतरी शहजादा आए तो उसकी पहली नशिस्ती को तकरीबन 80 घंटे की हो। ऐसा भी हो सकता है ना जी, 7.5 घंटे की तो आज भी हो गई ना। अच्छा, वो कहते हैं ना कि फराज ने कहा था कि अभी कुछ और करिश्मे बदल के देखते हैं जी। फराज अब लहजा बदल के देखते हैं। इन्होंने लहजा बदला है, लहजा बदलने से हालात नहीं बदलेंगे। आप अगर फोकस बदलें, मैंने पहले कहा था पूरे पाकिस्तान को आप एक बड़ी जेल डिक्लेयर कर दें, हर शोबे को एक छोटी जेल बना दें, हर शोबे पे एक मुकदमा कर दें, हर शोबे पे एक तफ्तीशी एजेंसी लगा दें, तब भी लोग पनामा नहीं भूलेंगे। ये गारंटी है हमारी तरफ से, कौम की तरफ से गारंटी है। अच्छा, अब ये जो असल पहलू है जहां हम पहुंचे थे वो ये है कि JIT कहां पहुंची है, ये लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा। मुझसे मेरे घर में सवालात होते रहे कि कुछ होएगा भी या नहीं होएगा। मैंने कहा जी बिल्कुल जरूर होगा। कैसे होगा? मैंने कहा मेरा इस बात पे ईमान है कि दुनिया में सिर्फ बाकी रहने वाली एक ज़ात है, कोई सिकंदर आज़म और कोई मुछंदर आज़म, कोई भी नहीं बाकी रह सकता। वह यब का वजह रब्बे का जुल जलाल वल इकराम, एक ज़ात है जो इकराम सारे के काबिल है और जिसका रोशन चेहरा हमेशा कायम रहेगा, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। बाकी जो इक़्तिदार है ना जी, ये छोटे मोटे हैं। अच्छा, हुआ ये कि इतने सवालात लंबे हो गए, आज 7.5 घंटे वो तशरीफ़ लाए, तो वो सवालात क्या हैं? थोड़ा सा मैं एक उसको मैं गैस वर्क, लीगल गैस वर्क कह लेता हूँ, वो मैं आपके सामने, उसमें इंफॉर्मेशन भी तलाश की जा सकती है, उसमें मैंने पहले कह दिया फ्रैंकली गैस वर्क भी तलाश किया जा सकता है। पहली बात यह है कि ये जो साहबजादे हैं नवाज शरीफ के, इन्होंने कहा हुआ है, वीडियो दिखा के हम आपका वक्त नहीं ज़ाया करना चाहते, आपको याद है पाकिस्तानियों वीडियो जिसमें इन्होंने ये कहा हुआ है कि जनाब
टिम सेबेस्टियन गालिबन उसका BBC के ऊपर इंटरव्यू में कहा कि जनाब मैं तो यहाँ रेंट पे रहता हूँ, बिल्कुल ऐसे। जनाब मैं तो तालीम हासिल करने के लिए 7 समंदर पार आया हूँ, जनाब हर 3 महीने बाद हमारा रेंट आ जाता बिल्कुल, स्टूडेंट अकाउंट है। है, जाहिर है बिल्कुल। वो सारे के सारे सवालात, ये एक सवाल बनता है जिसके ऊपर फिर सवाल के बच्चे हैं और फिर उस सवाल के लच्छे हैं और फिर उस सवाल में और लोग फंसते हैं। इसलिए आज जो सवालात हुए उनकी रोशनी में मैं पूरी तसल्ली से कह सकता हूं, ये बात पूरी तसल्ली से, कि JIT दुरुस्त सिमत में जा रही है। ठीक। अगर ये कॉस्मेटिक कार्रवाई होती, JIT वक्त गुजारी करती, तो इतनी चीखें ना सुनाई देती पाकिस्तान के लोगों को हाउस ऑफ शरीफ से। बिल्कुल ऐसे। और इस किस्म की गालियां और कातलाना जुबानी हमले और अदलिया की तरफ खुद कुछ इकदामात जिनमें खुद कुछ तो अपने आप को कश कर जाएगा, लेकिन वहां कुछ नहीं होना इंशाअल्लाह उल अजीज, इसलिए कि पाकिस्तान के सारे वकील आज बोल पड़े, पाकिस्तान की सारी ऑपोजिशन आज बोल पड़ी है, पूरी पाकिस्तानी कौम बोल रही है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। अच्छा, उसका एक पहलू ये आज सामने आया, एक इसका मैं इसको एक लिंक करता हूं जो बिल्कुल सर्कमस्टांशियल लिंक है और बिल्कुल नेचुरल लिंक है। वो ये है कि अब इसहाक डार का एतराफ़ जुर्म शरीफ खानदान के गले में फांस की तरह से, मैं फांसी नहीं कह रहा, वो अटकेगा जी, सही। मैं छिपकली नहीं कह रहा, अब उनकी बारी है। ठीक। जो ना वो थूक सकते हैं और ना निकल सकते हैं। मैं हड्डी भी नहीं कह रहा, मैं फांस कह रहा हूं। ये नाजुक उर्दू है और कौमी जुबान है, इसलिए मैंने ये फांस का लफ्ज इस्तेमाल किया। इसका तर्जुमा जिस तरह मर्जी आप करते रहें, लेकिन इसहाक डार साहब के इंटरव्यू से पहले ऑन रिकॉर्ड आ गई है काजी फैमिली। वो कहते हैं हमारा भी तो इंटरव्यू करो। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं पनामा मेरा भी तो है। बिल्कुल। वो कहते हैं जो पैसा लूटा गया मेरा भी तो है। वो कहते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई उसमें साडा हक कहते रख। सही। पहला ही हक उनका था, इसलिए कि मनी लॉन्ड्रिंग उनके जैली अकाउंट्स के जरिए से हुई। बिल्कुल ऐसा। इसलिए अब ये बात कहीं जाने वाली नहीं है सिवाय गले की फांस के बनने के। दूसरा, मेरी इतला ये है, और मैं इसको गैसवर्क का नाम एहतियातन दे रहा हूं, कि इस वक्त JIT में मुश्तबा जो लोग हैं, मुश्तबा कहते हैं सस्पिशियस कैरेक्टर को, जी बिल्कुल, जिन पे शक किया जा सके, मशकूक, उनकी लिस्ट बनी है बाकायदा, किस किस को हमने एग्जामिन करना है। अच्छा, वो मुश्तबा अफराद को जब एग्जामिन किया जाएगा तो देखिए जो मर्जी कर ले, मैं फिर इस कमरे में वापस आ जाता हूं, इसको मंतक की मिसाल कहते हैं। क्याफा और मंतक मुसलमानों के पुराने इल्म है जी, और जो मिस्र की जामिया अल अज़हर में आज भी पढ़ाए जाते हैं। और क्याफा क्या है? मेकिंग अ जजमेंट। और मंतक क्या है? लॉजिक। ये कितने बुनियादी उलूम है जो हमारे उलूम में हमने अपने निसाब में से निकाल दिए। उसमें वो कहते हैं नवाज शरीफ का जवाब दो उसने क्या किया, और खादमे आला ने कितनी फुर्तियां की हैं। वो अब ये निसाब हमारे ऐसे बनना शुरू हो गए। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि ये भूत पाकिस्तान की गर्दन पे जो 36 साल पहले मार्शल लॉ के जरिए से सवार हुआ था, वो उतर ही नहीं रहा। कभी एक भूत अपनी शक्ल बदल के कभी चुड़ैल नजर आना शुरू हो जाता है पाकिस्तान के निजाम के लिए, कभी पाकिस्तान के अवाम के लिए ये जिन बन जाता है, जिनी बन जाता है। अच्छा, अब पहली बार ये जो शाही खानदान का एहतसाब हो रहा है, इसमें मुश्तबा, मशकूक, सस्पिशियस, एक्यूज पर्सन्स की लिस्ट है पूरी, जिनको एग्जामिन किया जाना है। ये इसहाक डार साहब पे बात खत्म नहीं होगी, लेकिन उस लिस्ट के 2 किरदार ऐसे हैं जिनसे सबसे अहम सवालात होने जा रहे हैं। ये जो साहब आज एग्जामिन हुए नवाज शरीफ के साहबजादे, इनके बाद सबसे अहम 2 अफराद अभी रहते हैं जिन्होंने आना है JIT के सामने। खातून को बुलाया जा सकता है, 2 अफराद रहते हैं। खातून को बुलाया जा सकता है और डार साहब भी हो सकते हैं। नहीं, कोई खातून नहीं है जी, वो तो जनाब वजीर आजम की तर्जुमान है, उनकी साहबजादी हैं। ये कल वाला जो बयान है, ये गुमशुदा अफराद वाला, जिसमें से ना बयान देने वाले का नाम है, ना उसकी वल्दियत है, ना उसका कोई पता है, ना उसका ओहदा है, ना उसका महकमा है, ना उसकी वजारत है, और कहते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम के तर्जुमान का बयान है। मेरा ख्याल है इसको तो वो ऑन नहीं करेंगी, बाकी वो पूरी तर्जुमान है जी। और उनसे क्या सवाल हो सकता है वो भी मैं गैस वक्त देता हूँ। बिल्कुल, उस पर भी बात करेंगे, मजीद स्टोरीज भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक है। इख्तिलाफी नोट में हमारे साथ रहिएगा। एक से 3 इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ
जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है। कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खू चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी।
देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सड़कों पर लाके सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी को गिरा दो हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। नोट में आपको खुशामदीद कहते हैं। बाबर साहब मुझे ये बताइएगा, अगर वो दो लोग जाएंगे तो उनके साथ होगा क्या JIT में? उनके साथ जो मुमकिन सवालात हैं, आज अगर वक्त कम है क्योंकि मैं थोड़ा सा दुखी भी हूँ, शरीफुद्दीन पिजाला साहब की रहलत है और वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है, जितना उसने वक्त दिया उससे ज़्यादा हो नहीं सकता किसी के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत भरपूर ज़िंदगी गुजारी है। मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ और अपनी यादें कुछ शेयर करना चाहता हूँ कराची और लाहौर की और इस्लामाबाद की, जो मैंने उनके साथ मुकदमात की। उनमें से कुछ रिपोर्टेड केसेस हैं जो छपे हुए हैं बाकायदा। हमारा PLDs आता है, दूसरे जो आते हैं रिसाले, उनमें लॉ वाले छपे हुए हैं। लेकिन मुझे अगर इजाज़त दें तो मैं ये बात कल कर लेता हूँ। कुछ सवालात ऐसे हैं, ये केस ऐसा है जिसको अब दूसरे साल में चला गया है तो इसके सवालात तो उठते रहेंगे ना, और वो सवालात जो कानूनी है, आईनी है, वाकयाती हैं, वो मैं कल बताऊंगा। दो लोग जब जाएंगे तो JIT उनसे मुमकिन तौर पे क्या इंटरोगेशन करेगी, उस बात में चलते हैं। बहुत सारे सवालात वो हैं जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पैगामात इतने हैं कि भरा हुआ है, इसलिए कि ये प्रोग्राम और ये 24 HD देखा जाता है यूरोप में, लंदन वगैरह में, बाकी जगह भी। इसलिए आज एक लाइटर नोट से मैं बात शुरू करता हूँ, और जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं जहाँ जहाँ भी और जितने सालों से, मैं उनको हमेशा छोटा पाकिस्तान कहता हूँ, तो मैं छोटे पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ। एक घर में दो हैं तो मेरे लिए एक छोटा पाकिस्तान वो भी है। बेशक वो स्कैंडिनेविया किसी आखिरी कोने के किसी आखिरी मुल्क में, या ईस्टर्न यूरोप में है, या अमेरिका की किसी एलोनाई से भी पीछे वाली रियासत में है। तो ये इस तरह से है कि एक साहब ने, उनको ये कहा गया कि आप अपने असासे डिक्लेयर करें पाकिस्तान में। तो उन्होंने फॉर्म भर के दे दिया टैक्स डिपार्टमेंट को, और उनको जो सवाल आया, जो उनको भेजा गया था, उन्होंने सारा लिखा, तो जवाब में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अब सवाल क्या था? उन्होंने कहा जी कि in response to a question for the number of dependents on you, I said the following, कि उन्होंने कहा, जब उन्होंने पूछा गया कि आपसे, आपके ऊपर डिपेंडेंट का आपको याद है, मरियम नवाज साहबा का भी सवाल सुप्रीम कोर्ट में बड़ा डिस्कस हुआ है और अभी भी वो ज़ेर कंसिडरेशन है बेशुमार जगह पे, कि डिपेंडेंट वो जो इन्हिसार करता हो उस पर, और उसकी जेब से निकाल के अगले की रोटी खाता हो, जिस तरह मासूम बच्चा होता है। बेगम अगर वर्किंग लेडी है तो फिर मियाँ डिपेंडेंट हो गया, अगर वो हाउस होल्ड हैं तो फिर बेगम साहब भी डिपेंडेंट कहलाएंगी। तो उसने जवाब लिया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। वो कहता है कि 85% ऑफ पॉपुलेशन डजंट पे टैक्स। उसने कहा 85% वो पाकिस्तानी जो टैक्स नहीं देते, पहले तो वो मेरे डिपेंडेंट्स हो गए। बिल्कुल। फिर उसने ये कहा 21 मिलियन इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स, 21 मिलियन जो 1979 से पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगानी बैठे हुए हैं, और जिनकी हुकूमत रोज कहती है पाकिस्तान गड़बड़ करके चला गया। हिंदुस्तान की जुबान बोलती है, हिंदुस्तान के इशारों पे, उसकी ट्यून्स पे नाचती है। वो 21 मिलियन उसने कहा इलीगल अफगान्स। फिर उसने कहा कि 800,000 क्रिमिनल्स इन ओवर 1382 प्रिजन्स, के मुल्क की जो 1382 जेलें हैं उसमें जो बंद हैं 8 लाख से ज्यादा
जेलों में जो बंद है, ज़ाहिर है वो कारोबार नहीं करते, वो मेरे डिपेंडेंट्स है और मैं उनके पैसे देता हूँ, मैं उनकी जगह कमाता हूँ. एंड above all over 500 idiots in the houses. तो मैं उसमें शामिल हूँ, लेकिन मैंने कह दिया अपने आप को. तो मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट्स जिनको आप कह रहे हैं ना जी, उन्होंने माइनस किया होगा कि वहाँ बेशऊर लोग बैठे हुए हैं. मैंने बड़ा नर्म तर्जुमा कर दिया पार्लिमानी जुबान में. आपने जो कहा था वो अंग्रेजी में है, लेकिन उनमें मैं भी शामिल हूँ. वो 1000 से भी ऊपर है, 500 नहीं है, ओवर 1000 है इस वक्त. अगर आप 6 ऐवान मिलाते हैं, बल्कि आप 7 हो गए, एक ऐवान हमारा जीबी का भी है. तो वो कहते हैं जब मैंने ये भेजा तो उन्होंने कहा कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्टेबल नहीं है. वो सोचना शुरू हो गया मैंने किसको छोड़ दिया, जिसको मैं पैसे भेजता हूँ, जो मेरे भेजे हुए पैसों पे खाता है. वो मैं आपको बता देता हूँ, वो समधी साहब हैं जी. समधी, उनका भी नाम लिखिए, आप पे डिपेंडेंट है वो. बिल्कुल ठीक है. इख्तलाफी नोट से मुझे तो इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे प्रोग्राम की जो रिपीट टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे है और दोपहर 2 बजे है. देखना मत भूलिएगा. लेकिन जाते जाते बाबर साहब, आप हमेशा कोई ना कोई तोहफा देते हैं, कोई अच्छी बात हमसे शेयर करते हैं, तो आज हमारे लिए क्या है? पहला तो मगफरत की दुआ है जी, जो बड़े शानदार आदमी थे और बहुत ज़बरदस्त किस्म के वकील थे, शरीफुद्दीन पिरज़ादा साहब. अल्लाह ताला उनका अगला जहान अच्छा करे. और वो बहुत जवानों वाली ज़िंदगी उन्होंने गुजारी. मैं बुज़ुर्ग होने के बावजूद मुख्तसरन ये कहता हूँ, फिर कभी मौका निकाल के उनके लिए बात करेंगे. पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, निसार मैं तेरी गलियों पे ए वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले जिस्मो जाम बचा के चले, नजर चुरा के चले जिस्मो जाम बचा के चले. हैले दिल के लिए अब ये नज़्मे बस्तो कुशाद के संगो खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद. बहुत है जुल्म के दस्ते बहानजू के लिए, जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा हैं. बहुत है जुल्म के दस्ते बहानजू के लिए, जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा हैं. बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसिफी चाहें, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं. तेरे फिराक में यूं सुबह शाम करते हैं, तेरे फिराक में यूं सुबह शाम करते हैं. यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नई है ना अपनी रीत नई. यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नई है, ना उनकी हार नई है, ना उनकी हार नई है, ना अपनी जीत नई. इसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, तेरे फिराक में हम दिल बुरा नहीं करते. कर आज तुझसे जुदा हैं तो कल बहम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं. गर आज औज पे है ताले रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं. और जो तुझसे अहद वफा उस्तवार रखते हैं, इलाजे गर्दिशे लैलो नहार रखते हैं. इलाजे गर्दिशे लैलो नहार पाकिस्तानियों आपके हाथ में है. एक दूसरे से हाथ मिलाइए और हाथ मिला के अपनी बात कहते रहिए. दुनिया की कोई ताकत आपके हुकूक गस्ब नहीं कर सकेगी, ये मेरा वादा है आपसे. इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं. कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं. मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट.
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार